لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متقئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منشورا
وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم عاثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا عليما صدق الله العظيم لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون صدق الله العلي العظيم لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் நஹ்மதுஹு வ நுஸல்லி அலா ரசூலிஹில் கரீம் அம்மா பாத். அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, நாம் இந்த ஜகாத்துடைய தொடர்ச்சியிலே இன்று ஜகாத் பெறுவதற்கு தகுதியானவர்களுடைய பட்டியலை பார்ப்போம். அல் குர்ஆனிலே அல்லாஹு தஆலா இன்னமஸ் ஸதகாத்து லில் ஃபுகராஇ வல் மசாகீன் والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم என்ற அல் குர்ஆன் வசனத்திலே மிக தெளிவாக சொல்கின்றார். ஜகாத்தை பெறுவதற்கு தகுதியானவர்கள் இந்த உலகத்திலே 8 கூட்டத்தார்கள் இருக்கின்றார்கள். முதலாவது இன்னமஸ் ஸதகாத்து லில் ஃபுகரா, பரம ஏழை, வல் மசாகீன், ஏழைகள். இது போன்று 8 கூட்டத்தார்களை அல் குர்ஆனிலே அல்லாஹு தஆலா சொல்லி காட்டுகின்றார். இந்த கடனாளிகள், ஏழை, பரம ஏழை, அதே போன்று அல்லாஹுடைய பாதையிலே இருக்கக்கூடியவர்கள், வழிப்போக்கர்கள், புதிதாக இஸ்லாத்தை தழுவியவர்கள், இப்படியான 8 கூட்டத்தார்களையும் அல் குர்ஆனிலே அல்லாஹு தஆலா தெளிவுபடுத்துகின்றார். இந்த 8 கூட்டத்தார்களை தவிர எங்களுடைய ஜகாத்தை வேறு எவருக்கும் நிறைவேற்ற முடியாது. அவ்வாறு நாம் இந்த 8 கூட்டத்தார்களுக்கு வெளியே நாம் நிறைவேற்றுவோமாக இருந்தால் அந்த ஜகாத்தாக நிறைவேற மாட்டாது என்பதுதான் இந்த அல் குர்ஆனுடைய வசனத்துக்கு தஃப்சீருடைய உலமாக்கள் மிக தெளிவாக தெளிவுபடுத்துகின்றார்கள். ஏனென்றால் அல்லாஹு தஆலா ஒவ்வொருவரின் மீதும் வசதி உள்ளவர்கள் மீது கடமையாக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த ஜகாத்தை அவன் சொல்லக்கூடிய அந்த 8 கூட்டத்தார்களுக்கும் தான் கொடுக்க சொல்கின்றான். இந்த 8 கூட்டத்தாரையும் சொல்லிவிட்டு அல்லாஹு தஆலா சொல்கின்றான், ஃபரீலதம் மினல்லாஹ், இது அல்லாஹு தஆலாவின் மூலமாக பிரிக்கப்பட்டது. அல்லாஹு தஆலாவின் மூலமாக இந்த 8 கூட்டத்தார்களும் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள், பேர் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இதை தவிர வேறு எவருக்கும் நிறைவேற்ற முடியாது என்பதை தஃப்சீருடைய உலமாக்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள். அதே போன்றுதான் இமாமுனா ஷாஃபி ரஹிமஹுல்லா அவர்களுடைய கிரந்தத்திலே அல் உம்மு என்று சொல்லப்படக்கூடிய அவர்களுடைய கிரந்தத்திலே சொல்லி காட்டுகின்றார்கள், இந்த அல்லாஹு தஆலா பிரித்து காட்டிய 8 கூட்டத்தார்களை தவிர வேறு எவருக்கும் ஜகாத்தை நிறைவேற்ற முடியாது, வேறு எவருக்கும் இந்த ஜகாத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தகுதியானவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள் என்பதை மிக தெளிவாக அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள். சொல்லுகின்றார்கள், அல்லாஹு தஆலா பிரித்ததை தவிர வேறு எந்த முறையிலும் இதனை பிரிக்க முடியாது என்பதை சொல்லி காட்டுகின்றார்கள். எனவே அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, நாம் யாரெல்லாம் ஜகாத்தை நிறைவேற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்களோ எங்களுடைய பொருட்களிலே நாம் முன்னால் கூறியது போன்று அந்த தங்கம், வெள்ளி, அதே போன்று பணம், வியாபார பொருட்கள், தானியங்கள், கால்நடைகள், பழங்களை பொறுத்தவரையிலே ஈத்தம் பழம், அதே போன்று பேரீத்தம் பழம், அதே போன்று பிளாம்ஸ் போன்ற அந்த திராட்சை பழம் என்று சொல்வார்கள், இவற்றிலேதான் அந்த ஜகாத் கடமையாகும். இவற்றிலே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், என்னுடைய ஏதாவது ஒரு சொத்திலே ஜகாத் கடமையாகிவிட்டால் என்னுடைய ஊரிலே ஜகாத்தை பெறுவதற்கு தகுதியானவர்கள் யார் இருக்கின்றார்கள் என்பதை முதலாவது நாம் பார்க்க வேண்டும். அநேகமாக எங்களுடைய நாட்டை பொறுத்தவரையிலே குறிப்பாக 4 அல்லது 5 கூட்டத்தார்கள் ஜகாத்தை பெறுவதற்கு மிகவும் தகுதியானவர்களாக இருக்கின்றார்கள். அதிலே குறிப்பாக ஏழைகள், பரம ஏழைகள், கடனிலே கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள், புதிதாக இஸ்லாத்தை தழுவியவர்கள், அதே போன்று ஒரு பிரயாணத்தை ஆரம்பித்து அந்த பிரயாணத்தை முடித்துக் கொள்வதற்கு போதிய அளவு பணம் இல்லாத 5 கூட்டத்தார்கள் எங்களுடைய நாட்டிலே பெரும்பாலும் இருக்கின்றார்கள். எனவே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், இந்த எம்முடைய ஜகாத்தை என்னுடைய ஊரிலே எத்தனை ஜகாத் பெற தகுதியான கூட்டங்கள் இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு நாம் அந்த ஜகாத்தை பிரிக்க வேண்டும். உதாரணமாக 5 கூட்டத்தார்கள் அல்லது 4 கூட்டத்தார்கள் தான் எங்களுடைய ஊரிலே இருக்கின்றார்கள் என்றால் இமாமுனா ஷாஃபி ரஹிமஹுல்லா இது போன்ற மார்க்க அறிஞர்கள் குறிப்பிட்டு காட்டுகின்றார்கள், அந்த கூட்டத்தார்களுக்கு மத்தியிலே எங்களுடைய ஜகாத்தை சரிசமமாக பிரிக்க வேண்டும். 5 கூட்டத்தார்கள் 4 கூட்டத்தார்கள் இருக்கின்றார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு மத்தியிலே சரிசமமாக அந்த ஜகாத்தை பிரிக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றார்கள். பிரிக்கப்பட்டு அந்த 4 கூட்டத்திலும் எத்தனை பேர் இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு அந்த ஜகாத்தை
ஏற்றத்தாழ்வாக பிரிப்பதில் பரவாயில்லை, குற்றமில்லை என்பதை தெளிவுபடுத்துகின்றார்கள். ஆனால் யாரெல்லாம் எத்தனை கூட்டம் இருக்கின்றார்களோ அத்தனை கூட்டத்துக்கு மத்தியிலே சரி சமமாக பிரிக்க வேண்டும் என்பதை தெளிவுபடுத்துகின்றார்கள். அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரிகளே, ஒருவரிடத்திலே குறைவான ஜகாத்துடைய பணம் தான் இருக்கின்றது என்றால் அந்த கூட்டத்தார்கள் அனைவருக்கும் மத்தியிலே அதனை சரிசமமாக பிரித்து கொடுப்பதற்கு முடியாத ஒரு நிலை ஏற்படலாம். இந்த நேரத்திலே ஒவ்வொரு ஊரிலும் பைத்துல் ஜகாத், பைத்துல் மால் நம்பிக்கையாக செயற்படக்கூடிய பைத்துல் ஜகாத்தாக இருக்கலாம், பைத்துல் மால்களாக இருக்கலாம். இப்படியான அந்த நம்பிக்கையாக செயற்படக்கூடியவர்களிடத்திலே எங்களுடைய ஜகாத்தை ஒப்படைப்பதற்கு முடியும். அவர்கள் என்ன செய்வார்கள்? இந்த ஊரிலே இருக்கக்கூடிய அனைத்து கூட்டத்தார்களுக்கும் மத்தியிலே அவற்றை சரிசமமாக பிரித்து என்ன செய்வார்கள்? அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கூட்டத்தார்களில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நபர்களுக்கும் அந்த ஜகாத்தை கொண்டு போய் சேர்ப்பார்கள். எனவே அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரிகளே, என்னுடைய ஜகாத்தை நான் எந்த பகுதியிலே இருக்கின்றேனோ அப்படியான அந்த பகுதியிலே கொடுப்பதுதான் சிறப்புக்குரியது. அதுதான் மிக முக்கியமான விடயமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. எங்களுடைய ஊரிலே, நான் தொழில் செய்யக்கூடிய பகுதியிலே ஜகாத்தை பெறுவதற்கு தகுதியானவர்கள் இருக்கக்கூடிய நேரத்திலே அதனை வேறு ஒரு ஊருக்கு நகர்த்துவதற்கு அனுமதி கிடையாது என்பதையும் மார்க்க அறிஞர்கள் தெளிவுபடுத்தியிருக்கின்றார்கள். அதே போன்றுதான் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரிகளே, நான் கொழும்பிலே என்ன செய்கின்றேன்? உதாரணமாக தொழில் செய்கின்றேன். கொழும்பிலே நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்னுடைய ஜகாத்தில் ஒரு பகுதியை நான் கொடுக்க வேண்டும். அங்கிருக்கக்கூடிய ஏழைகள், பரம ஏழைகள், ஜகாத் பெறுவதற்கு தகுதியானவர்கள், இப்படியானவர்களுக்கு நான் அந்த ஜகாத்தை கொடுத்துவிட்டு ஒரு பகுதியை என்னுடைய ஊர், உதாரணமாக கண்டி என்று நான் வைத்துக் கொள்வோமாக இருந்தால், என்னுடைய ஊரிலே என்னுடைய குடும்பத்தார்கள், என்னுடைய சொந்தக்காரர்கள் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் ஜக்காத்தை பெறுவதற்கு தகுதியானவர்களாக இருந்தால் அப்படியானவர்களுக்கு என்னுடைய ஜக்காத்தை வெளியிலே கொண்டு செல்வதற்கு குடும்பத்தை முற்படுத்துதல், தன்னுடைய சொந்தக்காரர்களை பராமரித்தல், கவனித்தல் என்ற அடிப்படையிலே அவர்களுக்கான அந்த ஜகாத்தை வெளியூருக்கு கொண்டு போவதற்கு அனுமதி இருக்கின்றது என்பதையும் மார்க்க அறிஞர்கள் எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி இருக்கின்றார்கள். எனவே அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, எங்களுடைய ஊரிலே இந்த ஜகாத்தை வசூலித்து உரியவர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய பைத்துல் ஜகாத், பைத்துல் மாலாக இருக்கலாம். இப்படியான அந்த நம்பிக்கையானவர்கள் இருக்குமாக இருந்தால் அப்படியானவர்களுக்கு எங்களுடைய ஜகாத்தை கொடுக்க முடியும். ஆனால் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, இதிலே சொல்லப்பட்ட இந்த அல் குர்ஆனுடைய வசனத்திலே சொல்லப்பட்ட இந்த 8 கூட்டத்தார்களை தவிர வேறு எவருக்கும் கொடுக்க முடியாது. இப்போது எங்களுக்கு பார்க்கலாம், எங்களே அதிகமான வசதி படைத்தவர்கள், செல்வந்தர்கள், ஜகாத்தை நிறைவேற்றக்கூடியவர்கள், முசக்கி என்று அரபிலே சொல்லுவார்கள். இவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் என்றால், அவர்கள் அறியாத்தனமாக அந்த மார்க்கத்தினுடைய விளக்கங்கள் தெரியாமல் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அந்த பணத்தை கொண்டு போய் மஸ்ஜிதுகள் கட்டுவதற்காக, அல்லது மദ്രസാக்கள் கட்டுவதற்காக, அல்லது அனாதை இல்லங்களுக்கு செலவு செய்வதற்காக நன்மையான காரியமாக இருக்கலாம். ஆனால் உங்களுடைய சதகாக்கள், தான தர்மங்கள், நன்கொடைகள் இவற்றின் மூலமாக அவற்றிற்கு உதவி செய்யலாமே தவிர ஜகாத் என்பது அல்லாஹ்வினால் கடமையாக்கப்பட்டது. அது கடமையான ஒரு விடயம். அதனை யாருக்கு கொடுப்பதற்கு முடியும் என்று அல் குர்ஆனிலே அல்லாஹ் பங்கு பிரித்திருக்கின்றானோ அப்படியான நபர்களை தவிர வேறு யாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாது. பாடசாலைகளுக்கோ, மദ്രസാக்களுக்கோ, அல்லது மஸ்ஜிதுகள் புனர்நிர்மாணம் செய்வதற்காகவோ அந்த பணத்தை செலவு செய்ய முடியாது என்பதை மார்க்க அறிஞர்கள் மிக தெளிவாக அல் குர்ஆனுடைய இந்த வசனத்துக்கு விளக்கம் சொல்லக்கூடிய நேரத்திலே தெளிவுபடுத்தியிருக்கின்றார்கள். எனவே ஜகாத்தை நிறைவேற்றக்கூடியவர்களும் என்ன செய்ய வேண்டும்? அந்த ஜகாத்தை உரியவர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும். மദ്രസാவிலே அல்லது பாடசாலையிலே கல்வி கற்கக்கூடிய ஒரு மாணவர் ஜகாத் எடுப்பதற்கு தகுதியாக இருக்கின்றார்களா? அப்படியானவர்களுக்கு கொடுக்க முடியும். இருந்தாலும் அதனை மார்க்க அறிஞர்களுடைய ஆலோசனையோடு அதனை செய்து கொள்ள வேண்டும். ஜகாத்தை எடுப்பதற்கு தகுதியானவர்களும் உண்மையிலே நான் தேவையுடையவனா, என்னை விட தேவையுடையவர் இருக்கின்றாரா, என்னுடைய வசதி வாய்ப்புக்கு ஏற்ப எனக்கு வருமானம் இருக்கின்றதா, தேவைக்கேற்ப வருமானம் இருக்கின்றதா என்பதை யோசித்து நான் கடமை இல்லை என்றால் கடமை இல்லை என்று சொல்ல வேண்டும். ஜகாத்தை நிறைவேற்றக்கூடியவர்கள் அவர்கள் நியத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். என்னுடைய ஜகாத்தை நான் நிறைவேற்றுகின்றேன் என்ற அந்த நியத்துக்களை வைத்துத்தான் அவர்கள் ஜகாத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதை
எங்களுக்கு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய ஹதீஸிலிருந்து மார்க்க அறிஞர்கள் எங்களுக்கு சட்டங்களை தொகுத்து தந்திருக்கின்றார்கள். எனவே அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, எங்களுடைய ஜகாத்துகளை நான் நிறைவேற்றும் போது உரியவர்களை அடையாளம் கண்டு நாம் நிறைவேற்றுவது எம் ஒவ்வொருவரின் மீதும் கட்டாய கடமையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அவ்வாறு நிறைவேற்றும் போதுதான் எங்களுடைய ஜகாத்தாக நிறைவேறும். எனவே அல்லாஹு தஆலா நம் அனைவருக்கும் எங்களுடைய ஜகாத்துடைய கடமையை சரிவர நிறைவேற்றுவதற்கு தௌஃபீக் செய்வானாக. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. எனது அன்பிற்கினிய இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளே, நேயர்களே, புனிதமான ரமதானுடைய மாதத்தை அடைந்து பல நாட்கள் நோன்பு பிடித்து விட்டு இன்றைய தினமும் நோன்பு பிடிப்பதற்குரிய சஹர் வேளையிலே நாம் எல்லாம் வீட்டிருக்கிறோம். அதனால் இந்த ரமதானுடைய மாதத்தை நாம் எவ்வாறு அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றலாம், இந்த ரமதானுடைய இரவையும் பகலையும் அல்லாஹ் விரும்பக்கூடிய முறையிலே நாம் எவ்வாறு அதில் ஈடுபட்டால் நம்முடைய வேலைகளை செய்தால் அல்லாஹ் புரிந்து கொள்ளலாம் என்பதை நாம் கட்டாயம் அவசியம் கவனித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு நிலையிலே நாம் எல்லாம் வீட்டிருக்கின்றோம். ரமதானில் இன்னொரு பல வேலைகளை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதில் ஆக முக்கியமாக ரமதானில் நாம் துஆவில் கூடுதலாக ஈடுபட வேண்டும். நம்மில் அநேகமானவர்கள் நினைக்கிறார்கள், மஸ்ஜிதில் ஃபர்தான தொழுகைகளுக்கு பின்னாட ஐங்கால தொழுகைகள் அல்லது இரவுல நடக்கக்கூடிய கியாமுல் லைல் அந்த தொழுகையை நடத்தக்கூடிய இமாம் அவர்கள் துஆ செய்யும் பொழுது நாம் ஆமீன் சொல்லிவிட்டால் போதும் என்று நினைக்கின்றார்கள். ஆனால் அதைவிட விசேஷம் என்னவென்றால், நமக்கு எது தேவை என்று நமக்குத்தான் தெரியும். எனக்கு என்ன தேவை என்று எனக்குத்தான் தெரியுமே தவிர மற்றவருக்கு தெரியாது. அதனால் எனக்கு இன்னொரு பல தேவைகள் இருக்கலாம். என்னுடைய உணவுடைய, உடையுடைய, ஆரோக்கியத்துடைய, வியாபாரத்துடைய, நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய, நம்முடைய எதிர்காலத்தில் நாம் முகம் கொடுக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம். இவ்வாறு நமக்கு முன்னால் பல விடயங்கள் இருக்கலாம். அதனால் நாம் அனைத்தையும் அல்லாஹ்ட்ட கேட்கலாம். அல்லாஹ் எப்படியாப்பட்டவன் என்றால், அவனை யார் அழைக்கின்றார்களோ கேட்குகின்றார்களோ அவர்களுடன் தான் அல்லாஹ் இரக்கம், அவர்களுடன் தான் அல்லாஹ் அன்பு பாராட்டுகின்றான். அல்லாஹுடன் கேட்க கேட்க அவனை அல்லாஹ் விரும்புகின்றான், அவனை அல்லாஹ் நேசிக்குகின்றான். யார் அவனிடம் கேட்க மாட்டார்களோ அவர்களுடன் தான் அல்லாஹ் கோபித்துக் கொள்கின்றான். ஹதீஸ் ஷரீஃபில் வருது, மல்லம் எஸ் அலில்லாஹ யக்தப் அலைஹி, யார் அல்லாஹுடன் கேட்க மாட்டார்களோ அவர்களுடன் அல்லாஹ் கோபம் கொள்கின்றான். அல்லாஹ் தன்னை பற்றி கூறுகின்றான், ஓ இதா சஅலக இபாதி அன்னி ஃபஇன்னி கரீப். முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், என்னுடைய அடியார்கள் என்னை பற்றி உங்களிடத்திலே கேட்டால் சொல்லுங்கள், ஃபஇன்னி கரீப், நான் சமீபமாக இருக்கிறேன், நான் உங்களுக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறேன். வனஹனு அக்ரபு இலைஹி மின் ஹப்லில் வரீத், அவனுடைய கழுத்திலே உள்ள உயிர் நரம்பை விட நான் உங்களுக்கு சமீபமாக நெருக்கமாக இருக்கிறேன். உஜீபு தஅவத தாஇ இதா தஆன், என்னை அழைக்கக்கூடிய அழைப்பாளருடைய அழைப்புக்கு நான் பதில் கொடுக்குகின்றேன். அதனால் என்னை அழைக்க சொல்லுங்கள். ஒவ்வொரு நாளும் அல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலா முழு உலகத்தில் உள்ள அடியார்களை கூவி அழைக்குகின்றான். எல்லோரையும் விழித்து அல்லாஹ் கேட்குகின்றான், ஹல் மின் தாஇன் ஃபஉஜீபலா, என்னை அழைக்குகின்றவர்கள் யாரும் இல்லையா, அவருடைய அழைப்புக்கு பதில் கொடுக்க நான் தயார். ஹல் மின் சாயிலின் ஃபஉதியலா, என்னிடம் கேட்கின்றவர்கள் யாரும் இல்லையா, அவருக்கு கொடுப்பதற்கு நான் தயார்.
ஹல் மின் முஸ்தக்ஃபிரின் ஃபஅஸ்தக்ஃபிரலா, என்னிடம் பாவம் மன்னிப்பு தேடக்கூடியவர்கள் யாரும் இல்லையா? அவர்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பதற்கு நான் தயார். உங்களுடைய பாவம் முழு உலகத்துடைய அளவுக்கு இருந்தாலும் பரவாயில்லை. லவ் பலகத் துனூபுக அனானஸ் ஸமா, வானத்திலே உள்ள மேகங்களுடைய அளவுக்கு உங்களோட பாவங்கள் இருந்தும் நீங்கள் சும்மஸ்தக்ஃபர்தனி, என்னிடத்தில் பாவம் மன்னிப்பு தேடினால் கஃபர்து லக வலா உபாலி, நான் பொருட்படுத்த மாட்டேன், உங்களுடைய பாவங்களை அனைத்தையும் நான் மன்னிப்பேன் என்று அல்லாஹ் கூறுகின்றான். அதனால் விசேஷமாக ரமதானுடைய மாதத்தில் நாம் செய்யக்கூடிய அமல்களில் ஆக முக்கியமான ஒன்று அது இஸ்திக்ஃபாராக இருக்கலாம், அது துஆவாக இருக்கலாம். துஆவுக்கு என்று தனியாக நேரம் ஒதுக்க வேண்டும். நபியுடைய ஹதீஸ், அத்துஆஉ முஹுல் இபாதா, அத்துஆஉ ஹுவல் இபாதா, துஆ என்பதே தனியான ஒரு வணக்கம். நாம் தொழுவதை போன்று, நோன்பு பிடிப்பதை போன்று, குர்ஆன் ஓதுவதை போன்று, தான தர்மம் செய்வதை போன்று துஆவும் தனியான ஒரு வணக்கம். அதனால் விசேஷமாக அதற்கு நேரத்தை ஒதுக்கணும். சில நேரங்களில் எங்களை அறியாமல் ஒரு தவறு நடக்குது. இஃப்தாருடைய நேரத்தில் இஃப்தாருக்கு தேவையான ஏற்பாடுகளை, அந்த உணவு பதார்த்தங்களை செய்வதில் எங்களோட பெண்கள் பிஸியாகி கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் அவர்கள் சமையலறையில் இருந்து விடுவார்கள். இது ஒரு பிழையான அணுகுமுறை. இஃப்தாருக்கு ஒரு 15-20 நிமிடங்களுக்கு முன்னால் இஃப்தாருக்கு தேவையான முழு ஏற்பாடுகளையும் செய்து வீட்டில் உள்ள மூத்த பெண்மணிகள், சிறிய பெண்மணிகளையும், நம்முடைய பிள்ளைகள், குழந்தைகள், பேர பிள்ளைகள் எல்லோரையும் ஒரு இடத்தில் அமர வைத்து அங்குள்ள மூத்த ஒரு பெண்ணோ அல்லது மூத்த ஒரு ஆணோ துஆ செய்யலாம். அதற்கு பிள்ளைகள் ஆமீன் சொல்வார்கள். பிள்ளைகளே நாம் இப்படி பழக்கினோம் என்றால் அவர்கள் பெரியவர்களாக ஆகி அவர்கள் உள்நாட்டில் இல்லை, வெளிநாட்டில் வேலை வாய்ப்புகளுக்கு, வெளிநாடுகளில் படிப்புகளுக்கு, தொழில்களுக்கு போனாலும் தாயும் தந்தையும் பழகின பழக்கத்தை மறக்காமல் அவர்களும் அந்தந்த நாடுகளில் இஃப்தாருடைய நேரங்களில் துஆவில் ஈடுபடுவார்கள். அதனால் துஆ என்பது அது ஒரு தனியான வணக்கம், அது ஒரு தனியான இபாதா என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது. அதோடு ஆக முக்கியமான ஒரு அமல் தான் திலாவத்துல் குர்ஆன், குர்ஆன் உடைய ஓதுதல். ஹதரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன செய்வார்கள் என்றால், முழு குர்ஆனில் இதுவரைக்கும் இறங்கியது அனைத்தையும் ஹதரத் ஜிப்ரீல் அலைஹி ஸலாத்து வஸலாம் அவர்களுக்கு ஓதி காட்டுவார்கள். நபி அவர்கள் ஓதுவதை ஜிப்ரீல் அலைஹி ஸலாத்து வஸலாம் அவர்கள் கண்காணிப்பார்கள். ஏதாவது பிழை முன்ன பின்ன வந்தால் திருத்தி கொடுப்பார்கள். ஹதரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு இறங்கியது தன் குர்ஆன். ஆனால் நபி அவர்களே தன்னை குர்ஆனுடன் இணைத்து விடுவார்கள். சஹாபாக்களில் பலர் அவ்வாறு தான். ஏன் பின்னால் வந்த அதாவது அறிஞர்கள், மேதைகள், இமாம்கள் ரமதானுடைய மாதம் வந்துவிட்டது என்றால் மற்ற ஃபிக்ஹ் சட்டமாக இருக்கலாம், ஹதீஸ் கலையாக இருக்கலாம், அதை தொகுப்பது அல்லது அதற்கு விளக்கம் எழுதுவது அனைத்தையும் ஒரு பக்கத்திலே வைத்துவிட்டு இவர்கள் குர்ஆன் ஓதுவதிலே ஈடுபட்டு விடுவார்கள். பல அறிஞர்களை பற்றி கேட்கலாம். சிலர்கள் ஒரு நாள் பகலில் 10 ஜுஸு, ஒரு நாள் இரவுல 10 ஜுஸு, இன்னும் சிலர்கள் பகலில் 15, இரவுல 15 என்று நிறைய ஓதுகிறார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ், நம்முடைய நாட்டிலேயும் நாங்கள் பொதுமக்கள் ஒன்றை மறந்துவிடக்கூடாது. நடக்கக்கூடிய இந்த அரபி மதரசாக்கள், ஆண்கள் மதரசாக்கள், பெண்கள் மதரசாக்களிலேயும் மாஷா அல்லாஹ் அங்கே ஓதக்கூடிய ஆண்களும் அங்கே ஓதக்கூடிய சில பெண்மணிகளும் மாஷா அல்லாஹ் முழு குர்ஆனை கொண்டு ரமதான் ஹயாத்தாக்குவாங்க. சில பெண்கள் மதரசாக்களில் நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம், சில ஹாஃபிதாக்கள் ஒரே சிட்டிங்கில் ஒரே நாளையில் முழு குர்ஆனை ஓதி முடிப்பாங்க. காலையில் ஃபஜ்ருக்கு பின்னால் ஆரம்பித்தால் இஃப்தாருக்கு முன்னால் முடிப்பார்கள். சிலர்கள் இஷாவுக்கு பின்னால் ஆரம்பிப்பார்கள், முழு இரவும் குர்ஆனை ஓதி ஒரு பாதி இரவுல குர்ஆனை முடிப்பார்கள். இந்த மாதிரியான பல பழக்க வழக்கங்கள் அல்ஹம்துலில்லாஹ் சில ஆண்களுடைய பெண்களுடைய மதரசாக்களிலேயும் இருக்குகின்றது. அதையும் பெண்களுடைய மதரசாக்களில் பெண்கள் போய் பார்க்கலாம். ஆண்களுடைய மதரசாக்களில் என்ன நடக்குது என்று நம்முடைய ஆண்கள் போய் பார்த்து அவர்களும் இதில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளலாம். ஏனென்றால் குர்ஆன் இது கலாம் அல்லாஹ், அல்லாஹுடைய கலாம், அவனுடைய பேச்சு.
அப்போ குரான் ஓதும்போது நான் என்ன நினைக்கணும், என்னை படைத்த ரப்புல் ஆலமீன் ஆகிய அல்லாஹுடன் நான் நேரடியாக பேசி கொண்டிருக்கிறேன். சாதாரணமான ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு நாட்டுடைய தலைவன் அல்லது நாட்டுடைய ஜனாதிபதியோடு பேச கிடைத்தால், அவரை சந்திக்க கிடைத்தால் அதை பாக்கியமாக கருதுவார்கள். ஆனால் இது அரசர்களுக்கெல்லாம் அரசனாகிய அண்ட சராசரங்களை படைத்து பரிபாலித்து போஷிக்கக்கூடிய ரப்புல் ஆலமீனாகி அல்லாஹ்வோடு பேசுவது என்பது சாதாரணமான விடயம் அல்ல. அதனால் கலாமுல்லாவாகி அல்லாஹுடைய குர்ஆன் இருக்குது, அது முழுக்க முழுக்க அல்லாஹுடைய பேச்சு. நான் என்ன நினைக்கணும், நான் என்னுடைய அல்லாஹ்வுடன் பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன், அவனுடன் உரையாடி கொண்டிருக்கிறேன். இதில் நான் பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு பேச்சுக்கும் நன்மை, ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் நன்மை. நபி அவர்களே சொல்வார்கள், லா அகோலு அலிஃப் லாம் மீம் ஹர்ஃபுன், அதாவது அலிஃப் லாம் மீம் என்பதே ஒரு எழுத்து என்று நான் சொல்ல மாட்டேன். பல் அகோலு அலிஃபுன் ஹர்ஃபுன் வலாமுன் ஹர்ஃபுன் வமீமுன் ஹர்ஃபுன். சொல்வார்கள், அலிஃப் அது ஒரு தனியான எழுத்து, லாம் அது ஒரு தனியான எழுத்து, மீம் ஒரு தனியான எழுத்து. ஒவ்வொரு எழுத்துக்கு 10 மடங்கு நன்மை கிடைப்பதாக நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹதீஸில் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதனால் ரமதானுடைய மாதத்தில் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நாம் நம்மை இந்த குர்ஆன் ஓதக்கூடிய இந்த திலாவத்துல் குர்ஆனில் நாம் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஓதவும் வேண்டும், ஓதுவதை கேட்கவும் வேண்டும். ஓதுவது எவ்வாறு வணக்கமோ அதே மாதிரி ரமதானுடைய காலங்களில் குர்ஆனை கேட்பதும் தனியான ஒரு வணக்கம். ஹதரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வஹி இறங்கியதே அவர்களுக்குத்தான். ஆனால் அவர்களுடைய காலத்தில் இனிமையான குரல்ல ஓதக்கூடிய சில முக்கியமான நபித்தோழர்களை அழைத்து சொல்வார்கள், நீங்கள் ஓதுங்கள், நான் கேட்க வேண்டும், காதால கேட்க வேண்டும். அவர் கேட்பார், யா ரசூலல்லாஹ் அன அக்ரவு அலைக் வல் குர்ஆனு உன்ஸில இலைக், குர்ஆன் இறங்கியதே உங்களுக்குத்தானே, நான் உங்களுக்கு ஓதி காட்டணுமா? நபி அவர்கள் சொல்வார்கள், அன உஹிப்பு அன் அஸ்மா மின் கைரி, மற்றவர் மூலமாக கேட்பதற்கு எனக்கு ரொம்ப விருப்பமாக இருக்குது என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுவார்கள். அதனால் மிக முக்கியமான சஹாபாக்கள் ஹதரத் அபு மூஸா அஷ்அரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு, அதே மாதிரி இன்னும் பல சஹாபாக்களை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அழைத்து அவர்களை குர்ஆன் ஓத சொல்லி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள். அதனால் நம்முடைய நாட்டிலேயும் நமக்கு நல்ல சந்தர்ப்பம். தராவிஹ் தொழுகையில் மாஷா அல்லா ஒரு ஜுஸு 1.5 ஜூ ஓதுவார்கள், கியாமுல் லைலையும் ஓதுவார்கள். நாங்கள் அவசரமாக எங்களோட தொழுகைகளை முடித்து கொண்டு போய் ரோட்டிலேயும் வீதியிலேயும் ஆங்காங்கே தேவையில்லாத பேச்சுகளில் ஈடுபடுவதிலிருந்து நாம் நம்மை பாதுகாத்து கொள்ளலாம். அதோடு இன்னும் ஒரு விடயத்தை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தணும். இப்போ சமீப காலமாக நகரங்களில் வந்திருக்குது அந்த ஃபுட்சல் என்று சொல்லி, என்ன அந்த உள்ளக விளையாட்டு அரங்கங்கள். எங்களோட நிறைய பேர் அதற்கு பணம் கொடுக்கணும், பணத்தை கொடுத்து 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் என்று அதை புக் பண்ணி அதில் போய் விளையாடுவார்கள். சாதாரணமான காலங்களில் தாராளம் நீங்கள் விளையாடலாம், அதற்கு நாங்கள் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. ஆனால் ரமதானுடைய காலங்களில் இரவு வேளைகளில் ஷைத்தான் எங்களை வழிகெடுப்பதற்காக, நல்ல அமல்களில் எங்களை தூரமாக்குவதற்காக இது எங்களுக்கு முன்னால் காட்டப்பட்டிருக்கிறது என்றால் மிகையாகாது. அதனால் ரொம்ப இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்கக்கூடிய எல்லா நேயர்களையும் நான் ரொம்ப விழித்து கேட்குகின்றேன், பணிவாடு கேட்குகின்றேன். இந்த ஒரு மாதம் ரொம்ப சீக்கிரமாக சென்றுவிடும். இதனுடைய காலங்கள் சீக்கிரமாக எங்களை விட்டும் கழிந்துவிடும். ஆனால் பகலில் நோன்பு பிடிக்குகின்றோம், இரவெல்லாம் ஆங்காங்கே உள்ளக விளையாட்டு அரங்கங்களிலே சென்று 2-3 மணி நேரம் விளையாடி ஷஹர நேரம் வரைக்கும் விழித்திருந்து காலையில் சில வேளை ஃபஜ்ர் தொழுகையும் இல்லாமல் சஹர் சாப்பிட்டு நாங்கள் அதாவது உறக்கத்திற்கு நித்திரைக்கு சென்று அடுத்த நாள் பகல் வரைக்கும் மாலை வரைக்கும் நாங்கள் உறங்கினோம் என்றால் நம்முடைய நோன்பின் மூலமாக என்ன மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கலாம்? அதனால் மாற்றம் வரணும், நம்முடைய வாழ்க்கையில் மாற்றம் வரணும். வளர்ற நம்முடைய பிள்ளைகள்கிட்ட திருத்தங்கள் வர வேண்டும் என்றால் முதலாவது நாம் பெரியவர்கள், தந்தைமார், தாய்மார், கணவன்
கணவன்மார் மனைவிமார் தங்களை மாற்றிக்கொள்ளணும். வீட்டில் உள்ள பெண்களும் சஹருடைய நேரத்தில் 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னால் விழித்து அவர்கள் தஹஜ்ஜுத் தொழணும். குர்ஆனை கொஞ்சம் வீட்டுக்குள்ள தாராளம் நீங்கள் சத்தமாக ஓதலாம். தாய்மார்கள், சகோதரிகள், உங்களோட வீட்டில் உங்களுக்கு மஹரமானவர்கள் மாத்திரம் தானே இருக்கிறார்கள், வேறு யாரும் இல்லை. அதனால் உங்களோட வீடுகளில் தாய்மார்கள், சகோதரிகள் கொஞ்சம் சத்தமாக ஓதலாம். நிறைய வீடுகளில் ஹாஃபிதாக்கள் இருப்பார்கள், ஹாஃபிதுமார்கள் இருப்பார்கள். நீங்கள் விரும்பினா தஹஜ்ஜுத் தொழுகை ஜமாத்தாக தொழலாம். மகன்கிட்ட சொல்லலாம், பேரன்ட்ட சொல்லலாம், உங்களோட மகள் உங்களோட பேத்திகள்கிட்ட சொல்லலாம். மகள் பரவாயில்லை, நீங்கள் தஹஜ்ஜுதுடைய தொழுகையில் 1 ஜுஸு ஓதுங்க, 2 ஜுஸு ஓதுங்க, 4 ரக்காத் தொழுவீங்க, 8 ரக்காத் தொழுவீங்கன்னு சொல்லி அவர்களை தொழுக வைக்க சொல்லி அவர்களுக்கு பின்னால் நின்று நாங்களும் தொழுது அவர்கள் ஓதக்கூடிய அந்த குர்ஆனை கேட்டோம் என்றால் மாஷா அல்லாஹ், பாக்கியசாலிகள். குர்ஆன் ஓதுவது எப்படி நன்மையோ அதே மாதிரி கேட்பதும் நன்மை. குர்ஆனுக்கு மட்டுமே உள்ள விசேஷம் தான் ஓதுவதும் நன்மை, கேட்பதும் நன்மை, சிந்திப்பதும் நன்மை, குர்ஆனை பார்ப்பதும் நன்மை. ஹதீஸ் ஷரீஃபில் வந்திருக்குது, 3 வஸ்துக்கள் இருக்குது, அதை பார்ப்பதற்கும் அல்லாஹ் நன்மை கொடுக்குகின்றான். ஒன்று, அன்போட இரக்கத்தோட பெற்றோர்களுடைய முகங்களை பார்க்குகின்றார்கள் பிள்ளைகள். தன்னுடைய தாய் தந்தையுடைய முகத்தை இரக்கத்துடன் பார்த்தால் அதற்கும் நன்மை. புனித பைத்துல்லா காபத்துல்லாவை ஒருவர் பார்க்குகின்றார், அதற்கும் அவருக்கு நன்மை. அதே மாதிரி குர்ஆனை பார்ப்பதற்கும் நன்மை. குர்ஆனை திறந்து வைப்போம், அதை பார்ப்போம், அதற்கும் நன்மை. அதை சுமப்பதற்கும் நன்மை, ஓதுவதற்கும் நன்மை, ஓதுவதை கேட்பதற்கும் நன்மை. குர்ஆனுடன் யார் எந்த அடிப்படையில் இணைந்தாலும் அவருக்கு நன்மைகளும் கிடைக்கும். தர்ஜுமத்துல் குர்ஆனையும் படிப்போம். குர்ஆனுடைய தஃப்சீர் விரிவுரைகள் இருக்குது, அவைகளையும் நாங்கள் வாசிப்போம். குர்ஆனில் அல்லாஹ் நிறைய வரலாற்று சம்பவங்களை கூறுகின்றான். நான் இந்த நேயர்களை ரொம்ப வினயமாக கேட்குகின்றேன். நம்முடைய கால நேரங்கள், நாம் பாவிக்கிற மொபைல் ஃபோனிலேயும் நம்முடைய சோஷியல் மீடியாக்களிலும் எங்களை அறியாமல் மணிக்கணக்கிலே கால நேரங்களை கழிக்குகின்றோம். உப்புச்சப்பு இல்லாத, உண்மைக்கு புறம்பான அல்லது மிகைப்படுத்தப்பட்ட அல்லது பொய்யான நிறைய காட்சிகளையும் செய்திகளையும் பார்த்து அதை பரத்துவதினால் நன்மை மட்டுமல்ல, சில வேளை அவைகள் பிழையாக தவறாக இருந்தால் அதற்குரிய பாவங்களையும் நாம் சுமக்க வேண்டி வரும். அதனால் நாம் இந்த ரமதானுடைய மாதத்தில் ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும். என்னுடைய மொபைல் ஃபோனில் தேவைக்கு மாத்திரம், அதிலும் குறிப்பாக சோஷியல் மீடியாவில் உள்ள குரூப்களிலிருந்து தற்காலிகமாக நான் விலகி நிற்பது, அதை பார்ப்பதும் இல்லை, அதை ஓன் பண்ணுவதும் இல்லை, அதை மற்றவர்களுக்கு பகிர்வதும் இல்லை. மாற்றமாக இந்த நல்ல செயல்களில் நாம் நம்மை ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்றால் அதிலிருந்து நாம் நம்மை நீக்கிக் கொள்ள வேண்டும். அதிலிருந்து கொஞ்சம் நாங்கள் விலகி இருக்க வேண்டும். எங்களோட பிள்ளைகளையும் ஒரு கண்ட்ரோலுக்கு, கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வருவதாக இருந்தால் முதல்ல நாம் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வர வேண்டும். அன்பிற்கினிய நேயர்களே, இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளே, அதனால் ரமதானுடைய இந்த இரவுகளும் பகலும் வேகமாக கழிந்துவிடும். அதனால் ரமதான் முடிந்ததற்கு பின்னால் நாம் கவலைப்படுவதில், இதை நல்ல முறையில் செய்ய கிடைக்கவில்லை என்று ஆத்திரப்படுவதில் அர்த்தமில்லை. அதனால் இருக்கும் பொழுதே சொல்வார்களே, காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள்ளுங்கள் என்று. அதனால் இருக்கிற காலங்களிலேயே இவைகள் அனைத்தையும் நாங்கள் செய்து கொள்ள வேண்டும். குர்ஆனுடன் இணையோனும், குர்ஆனை சிந்திக்கோனும். அஃபலா ததப்பரூனல் குர்ஆன் அம் அலா குலூபின் அக்ஃபாலுஹா, என்ன அவர்கள் குர்ஆனை சிந்திக்க கூடாதா, அவர்களுடைய உள்ளங்களில் பூட்டா போடப்பட்டிருக்கிறது என்று அல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலா கேட்கின்றான். அதனால் குர்ஆனை சிந்திப்போம். குர்ஆனிலே உள்ள முக்கியமான சூறாக்களை பாடமாக்குவோம். நிறைய குர்ஆனை பாடமாக்க ஆரம்பித்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். 5 ஜுஸை பாடமாக்கியவர்கள், 10 ஜுஸை பாடமாக்கியவர்கள், பல சூறாக்களை பாடமாக்கியவர்கள், இடையிடையே அதை அப்படியே விட்டிருப்பார்கள். இது பெரும் பாவம், அதாவது பெரிய பாவம்.
ஹதீஸில் வருது, மாமின் ரஜுலின் யக்ரவுல் குர்ஆன தும்ம யன்சா, இந்த மனிதன் குர்ஆனை பாடமாக்கி குர்ஆனை ஓத ஆரம்பித்து பின்னால் அதை மறந்து விட்டால் லக்கி அல்லாஹ யௌமல் கியாமா வஹு அலைஹி அஜ்தம், அவர் அல்லாஹ்வை சந்திக்கும் பொழுது குஷ்டரோகியாக சந்திப்பான் என்ற ஹதீஸ் ஷரீஃபில் வருது. அதனால் நாம் பாடமாக்கிய சூறாக்களை மரணம் வரைக்கும் பாதுகாக்கணும். 5 ஜுஸோ 10 ஜுஸோ 1 ஜுஸோ பரவாயில்லை, அவைகளில் எவைகளை நாங்கள் பாடமாக்கி இருக்கிறோமோ அதை மடக்கி மடக்கி ஓதுவதற்குரிய ஒரு அழகான சந்தர்ப்பம் தான் இந்த ரமதானுடைய மாதம். நாம் மஸ்ஜிதுகளுக்கு சென்று ஃபர்தான தொழுகைகளை தொழுவோம். ஃபர்தான தொழுகைகளுக்கு பின்னால் நேரங்கள் கிடைக்கும். ஃபஜ்ருக்கு பின்னால் உடனடியாக படுக்கைக்கு செல்லாமல் இஷ்ராக்குடைய நேரம் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம், அந்த 1 மணி நேரத்தில் தாராளம் ஒரு 3/4 மணி நேரம் குர்ஆன் ஓதலாம். அதே மாதிரி ஜிக்ர் இருக்குது, இது பெரிய ஒரு அமல். இந்த ஜிக்ர் நம்முடைய உள்ளங்களை சுத்தப்படுத்தும், உள்ளங்களில் அமைதியை ஏற்படுத்தும். அல்லாஹ்வே குர்ஆனில் கூறுகின்றான், அலா பிதிக்ரில்லாஹி தத்மஇன்னுல் குலூப், அறிந்து கொள்ளுங்கள் அல்லாஹுடைய திக்ரின் மூலமாக உள்ளங்கள் அமைதி பெறுகின்றன, உள்ளங்கள் நிம்மதி அடைகின்றன. குர்ஆனிலேயே அல்லாஹ் கூறுகின்றான், யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு ذ்குருல்லாஹ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ஈமான் கொண்டவர்களே, அதிகமாக அல்லாஹ்வை ஞாபகம் செய்யுங்கள். காலையிலும் மாலையிலும் அல்லாஹ்வை தஸ்பீஹ் செய்யுங்கள். அதிகமாக செய்யும்படி சொன்ன அமல்களில் மிக முக்கியமான ஒரு அமல் தான் திக்ர். எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் செய்யலாம். தொழுகை எல்லா நேரங்களிலும் தொழ முடியாது. அதாவது ஃபர்தான குளிப்பு கடமையான ஒருவர் அதிலிருந்து தன்னை சுத்தப்படுத்தணும். வுது இல்லாதவர் வுது செய்யணும். அதனால் தொழுகைக்கு அவருடைய உடல், உடை, இடம் எல்லாமே சுத்தமாக இருக்கணும். ஆனால் திக்ர் இவைகளிலிருந்து விதிவிலக்காக இருக்குது. நான் குளிப்பு கடமையாக இருந்தாலும் சரி, வுது இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி, நின்று கொண்டிருந்தாலும் சரி, அமர்ந்து கொண்டிருந்தாலும் சரி, படுத்த படுக்கையில் இருந்தாலும் சரி, இரவுல பகலில், உள்ளூரில், வெளியூரில், பிரயாணங்களில், எந்த கட்டத்தில் இருந்தாலும் நாம் அந்த திக்ர்களை தாராளம் செய்து கொள்ளலாம். அந்த திக்ர்கள் செய்வதன் மூலமாக உள்ளம் அமைதி பெறுகின்றது. நாம் அல்லாஹ்வை நினைக்க நினைக்க அல்லாஹ்வும் நம்மை நினைக்குகின்றான். குர்ஆனிலே அல்லாஹ் கூறுகின்றான், ஃபத்குருனி அதுகுருக்கும், நீங்கள் என்ன நினைங்க நானும் உங்களை நினைக்குகின்றேன். உலகத்தில் பெரும் தலைவர்களை நாங்கள் நினைக்கலாம், ஆனால் அவர்கள் எங்களை நினைக்க மாட்டாங்க. ஆனால் அல்லாஹ் என்ன கூறுகின்றான், நீங்கள் என்ன நினைத்தால் நானும் உங்களை நினைப்பேன். நீங்கள் தனிமையில் வைத்து நினைத்தால் நானும் உங்களை தனிமையில் நினைப்பேன். நீங்கள் ஒரு சபையில், ஒரு கூட்டத்தில் வைத்து நினைத்தால் உங்களை விட சிறந்த மலக்குமார்களுடைய கூட்டத்தில் உங்களை நான் நினைப்பேன் என்று அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கூறுகின்றான். நீங்கள் ஒரு ஜான் வந்தால் நான் ஒரு முழம் வருவேன். நீங்கள் என்னிடத்தில் நடந்து வந்தால் நான் உங்களிடத்தில் ஓடி வருவேன். உலகத்தில் யாராவது இந்த மாதிரி சொல்லி இருக்கிறார்களா? சொன்னாலும் அதை அவர்களால் செயல்படுத்த முடியுமா? ரப்புல் ஆலமீன் ஆகிய அல்லாஹ்வால் மாத்திரம் தான் முடியும். ஏன், அவன் சர்வ மகா வல்லவன், சக்தி உள்ளவன். முழு உலகத்தில் உள்ள இந்த 700 கோடி மக்களும் ஒன்றாக சேர்ந்து அல்லாஹ்வை நினைத்தால் அவர்களை அதே நேரத்தில் அல்லாஹ் நினைப்பான். அவர்கள் அல்லாஹ்வை அழைத்தால் அதே வினாடியில் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் பதில் கூறுவான். அதனால் இந்த புனிதமான ரமதானுடைய மாதங்களில், பகல் காலங்களில் நாம் நோன்பு நோற்பதை போன்று இரவு காலங்களில் செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான அமல்கள், அது தஹஜ்ஜுடைய தொழுகையாக இருக்கலாம், அதே மாதிரி துஆவுடைய அமலாக இருக்கலாம், குர்ஆன் ஓதுவதாக இருக்கலாம், ஜிக்ர்களை செய்வதாக இருக்கலாம். அவைகளில் நாம் நம்மை ஈடுபடுத்தினோம் என்றால் நாம் இன்ஷா அல்லாஹ் பாக்கியசாலிகளாக மாறிவிடலாம்.
நம்முடைய சமூகத்தில் பலர் இருக்கிறார்கள், இப்பொழுது நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறார்கள், இப்பொழுது பிஸியாக இருக்கிறார்கள். ஒரு காலத்தில் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருந்தார்கள், ஒரு காலத்தில் நிறைய கால நேரம் இருந்தது. ஆனால் இப்பொழுது கவலைப்படுகிறார்கள், அந்த நேரத்தை நான் வீணடித்து விட்டேனே, அந்த கால நேரங்களை எதிரெதிரையோ செலவழித்து விட்டேனே என்று கவலைப்படுவார்கள். அதனால் பின்னால் கவலைப்படாமல் இருப்பதற்கு இப்பொழுது நமக்கு முன்னால் அல்ஹம்துலில்லாஹ் காலமும் இருக்கிறது, நேரமும் இருக்கிறது, உடல் ஆரோக்கியமும் இருக்கின்றது. அதனால் 4 விடயங்களை அடிக்கடி நல்ல விடயங்களை காதால் கேட்கின்றோம். அதை நாங்கள் செயல்படுத்துவதற்குரிய ஒரு அழகான சந்தர்ப்பம். ரமதானுடைய காலங்களில் நம்முடைய உள்ளங்கள் அமைதியாக இருக்குது. ஷைத்தான்களை அல்லாஹ் கட்டி போட்டிருக்கிறான். பாவங்கள் மிக குறைவாகத்தான் நடக்கும். அதில் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி நாம் அதிகமாக நாம் மேலே சொன்ன பல நல்ல அமல்களில் நாமும் ஈடுபட வேண்டும். நம்முடைய பிள்ளைகளையும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அடிக்கடி அன்பாக இரக்கமாக அவர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த வேண்டும், அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். பகலில் அவர்கள் தூங்குவார்கள், கடைசி நேரத்தில் எழும்பி அவர்களை எழுப்பி அவர்களுக்கு உணவை கொடுப்பது மட்டுமல்ல, கொஞ்சம் நேர காலத்தோடு அவர்களை எழுப்பி விட்டு தஹஜ்ஜுத் தொழ வைக்கணும். அதற்கு பின்னால் துஆ கேட்கக்கூடிய ஒரு விடயத்தை அவர்களுக்கு நாங்கள் படித்து கொடுக்கணும். வீட்டில் உள்ள பெரிய தாய்மார்கள் அவர்கள் தொழக்கூடிய இடத்தில் உட்கார்ந்து அவர்களும் சத்தமாக குர்ஆன் ஓதணும். வளர்ற தன்னுடைய பெண் பிள்ளைகள் பேத்திகளுக்கு அவர்களையும் ஓத வச்சு கேட்கணும். அது அவர்களுக்கு திருத்தி கொடுக்கணும். நல்ல கிதாபுகள், ஹதீஸுடைய கரந்தங்கள், அதே மாதிரி நபிமார்களுடைய வரலாறுகள், இன்னொரு பல இஸ்லாமிய புத்தகங்கள் இருக்குது, கிதாபுகள் இருக்குது. அவைகளையும் நாங்கள் வாசித்து நாம் தெரிய வேண்டிய பல விடயங்கள் இருக்குது, அவைகளை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். அன்பிற்கினிய இஸ்லாமிய நேயர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, அதனால் ரமதான் அது வந்த வேகத்திலேயே நம்மை விட்டும் சென்றுவிடும். அதற்கு பின்னால் நாம் கவலைப்படுவதில் அர்த்தமில்லை. மாற்றமாக ரமதானில் என்னென்ன நல்ல காரியங்களை நாமும் செய்யலாமோ, மற்றவர்களையும் செய்வதை தூண்ட வேண்டும், மற்றவர்களையும் உற்சாகப்படுத்த வேண்டும். கூட்டான அமல்கள் எங்கெங்கே நடக்குதோ அதிலேயும் நாம் கலந்து கொள்ளலாம். குறிப்பாக பெண்மணிகள் அது அநேகமாக வீடுகளில் தான் இருப்பாங்க. அந்த வீட்டில் ஒரு அமலுடைய வணக்கத்துடைய ஒரு சூழலை உருவாக்கணும். நாங்களும் மற்றவர்களை மாதிரி மொபைல் ஃபோன் எடுத்துக்கொண்டு அதை கிண்டிக் கொண்டு அதிலே உள்ளவைகளை பார்த்து கொண்டே கால நேரங்களை கழித்தோம் என்றால் மற்றவர்களுக்கும் நமக்கு மத்தியில் வித்தியாசம் இல்லாமல் ஆகிவிடும். ரமதானுக்கும் மற்ற காலங்களுக்கும் வித்தியாசம் இல்லாமல் ஆகிவிடும். அதனால் ரமதானை அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றணும். ரமதானின் மூலமாக மாற்றங்கள் ஏற்படணும். நம்முடைய வாழ்க்கையில், நம்முடைய பிள்ளைகள் பேர பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில், நம்முடைய சமூகத்தில் மாற்றம் வரணுமெண்டா முதலாவது நான் என்னை மாற்ற வேண்டும். என்னுடைய பழக்க வழக்கங்களுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும். இரவுல நேர காலத்தோடு படுக்கைக்கு சென்று நேர காலத்தோடு நாங்கள் எழும்புற பழக்கத்தை நாங்கள் உண்டு பண்ணி கொண்டோம்டா அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஒரு அழகான பழக்கத்திற்கு நாம் பழகி விடுவோம். அந்த பழக்கம் அல்ஹம்துலில்லாஹ் மரணிக்குகின்ற வரைக்கும் இருக்கும். நாங்கள் பார்க்கலாம், இன்று உலகத்தில் பலர்கள் விழித்து பல வேலைகளை செய்கிறார்கள். செக்யூரிட்டி வேலையாக இருக்கலாம், இரவு நைட் டியூட்டியாக இருக்கலாம். ஏன் அதற்கு அவங்க பழகிட்டாங்க. பழகியதற்கு பின்னால் அவர்களுக்கு அதில் எந்த சிரமமும் இல்லை. அதே மாதிரி இரவுல நேர காலத்தோடு உறக்கத்திற்கு செல்வது, காலையில் அதிகாலையிலே நாம் விழிப்பது, தஹஜ்ஜுடைய தொழுகைகளை தொழுவது, ஃபர்தான தொழுகையை மஸ்ஜிதில் வந்து ஜமாத்தோடு தொழுவது, எங்களோட பிள்ளைகளையும் நாங்கள் அழைத்து கொண்டு, அதாவது 10 வயதுக்கு மேற்பட்ட பிள்ளைகளை, ஆண் பிள்ளைகளை மஸ்ஜிதுக்கு அழைத்து கொண்டு வந்து ஜமாத்துடன் தொழக்கூடிய ஒரு பழக்கத்திற்கு நாங்கள் பழக்கி விட்டோம் என்றால் மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியசாலி. என்ற ஹதீஸ் ஷரீஃபில் வருது, மன் ஸல்ல சுபஹ ஃபீ ஜமாஅத்தின் ஃபஹுவ ஃபீ திம்மத்தில்லாஹ். யார் ஃபஜ்ருடைய தொழுகை ஜமாத்தோட தொழுவாரோ அவர் அல்லாஹ்வுடைய பாதுகாப்பில். அதனால் யாரும் அவரை வழிகெடுக்க முடியாது, ஷைத்தானும் வழிகெடுக்க முடியாது, கெட்ட நண்பர்களுடைய வழியில் சிக்க மாட்டார், பாவங்களில் தவறுகளில் குற்றங்களில் வீழ்ந்து விட மாட்டார். அந்த தொழுகை நிச்சயமாக அவரை பாதுகாக்கும். அதனால் ஃபர்தான தொழுகைகளில்
விசேஷமான தொழுகை தான் ஃபஜ்ருடைய தொழுகை. ஃபஜ்ருடைய தொழுகையை நீங்கள் ஜமாத்தோட தொழுது பாருங்க, இன்ஷா அல்லாஹ் மற்ற 4 தொழுகைகளும் ஜமாத்தோட தொழக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களை நிச்சயமாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தருவான். அதனால் நாங்களும் தொழுவது, நம்முடைய பிள்ளைகளையும் அழைத்து கொண்டு வருவது. சில பள்ளிகளில் அழகான கண்கொள்ளா காட்சி, மாஷா அல்லாஹ், ஒருவருக்கு 3 ஆண் பிள்ளை, ஒவ்வொரு வயதில் ஒவ்வொரு பிள்ளைகள்ண்டா அந்த 3 பிள்ளைகளை 4 பிள்ளைகளை காலையில் அதிகாலையில் மஸ்ஜிதுக்கு அழைத்து கொண்டு வந்து அவர் ஜமாத்தோட தொலை வைத்து அதற்கு பின்னால் நடக்கிற அமல்களில் இபாதத்துகளை தன்னுடைய பிள்ளையை ஈடுபடுத்துகின்றார். இவர் பின்னால் அமெரிக்காவுக்கு போகிறாரு, லண்டனுக்கு போகிறாரு, கனடாவுக்கு போகிறாரு. அங்கேயும் நாங்கள் சில ஸ்ரீலங்கனுடைய யங்ஸ்டர்ஸை பார்க்கலாம். வாப்பா பழக்கிய பழக்கம் அல்ஹம்துலில்லாஹ், அந்த பழக்கத்தை அவர் அங்கேயும் வந்து ஃபாலோ பண்ணுகின்றார். இதற்கு மாற்றமாக எங்களோட பிள்ளைகளை நாங்கள் மஸ்ஜிதுக்கு அழைத்து கொண்டு வருவதில் பழக்கல்ல, ஜமாத்துடன் தொழுவதில் பழக்கல்ல. அவர்களை அப்படியே விட்டுவிட்டோம் என்றால் ஒரு கவலையான செய்தி. பல நாடுகளில் நாங்கள் பார்க்கலாம், எங்களோட இலங்கையர்களுக்கு நிர்வாகம் செய்யக்கூடிய பல மஸ்ஜிதுகள் அங்கே வருமானத்திற்கு அறைகளை கட்டியிருக்கிறார்கள். அந்த அறைகளில் நம்முடைய பெச்சுலர்ஸ், திருமணம் முடிக்காத வாலிபர்கள் அந்த ரூம்களில் தங்கியிருக்கிறாங்க. மஸ்ஜிதுடைய மேல் மாடியில் இருக்கிறாங்க. பாங்கு சத்தமும் கேட்கிறது, தொழுவிக்கிற சத்தமும் கேட்கிறது. ஆனால் மேல் மாடியிலிருந்து கீழ் மாடிக்கு வந்து தொழக்கூடிய சந்தர்ப்பம் அவருக்கு இல்லை. இதை பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப கவலை. ஏன் சிறிய வயதில் வாப்பாவோ உம்மாவோ அவரை பழக்காதது தான். அதனால் இந்த வயதில் நாங்கள் அவர்களை பழக்கி விட்டோம் என்றால் உலகத்தில் எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் இன்ஷா அல்லாஹ் அவர்கள் வழி தவற மாட்டார்கள். அதனால் அந்த அடிப்படையில் இந்த ரமதானுடைய காலங்கள், விசேஷமாக இரவு காலங்களை நான் மேலே உங்களுக்கு முன்னால் சொன்ன தஹஜ்ஜுதுடைய தொழுகையாக இருக்கலாம், குர்ஆன் ஓதுவதாக இருக்கலாம், ஜிக்ருகளை செய்வதாக இருக்கலாம், துஆ கேட்பதாக இருக்கலாம், இது போன்ற இன்னொரு நல்ல அமல்களில் வணக்கங்களில் நாமும் ஈடுபடுவதோடு நம்முடைய பிள்ளைகளையும் நாங்கள் ஈடுபடுத்தி அவர்களுக்கு நல்ல ஒரு முன் உதாரணமாக நாம் வாழ்ந்தோம், அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல வழியை காட்டிவிட்டோம் என்றால் அது அவர்கள் தொடர்ந்து இருப்பார்கள். அந்த அடிப்படையில் இந்த ரமதானுடைய மாதத்தை கழிப்பதற்கு எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் நம் அனைவர்களுக்கும் தௌஃபீக் செய்வானாக. அதனால் இந்த மாதத்தில் யார் யாரெல்லாம் அல்லாஹ் மன்னித்தானோ, யார் யாரெல்லாம் நரகத்தை விட்டு விடுதலை செய்தானோ அவர்களில் நம் எல்லோரையும் சேர்த்து யாருடைய நோன்பையும் யாருடைய அமல்களையும் அங்கீகரித்த கபூல் செய்தானோ அவர்களில் நம் அனைவர்களையும் அல்லாஹ் சேர்த்து வைப்பானாக. வஸல்லல்லாஹு வஸல்லம் அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. விரட்டறியப்பட்ட ஷைத்தானின் தீங்குகளை விட்டும் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாவல் தேடுகின்றோம். بسم الله الرحمن الرحيم. அளவற்ற அருளாளனும் நிகரில்லாத அன்புடையனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால் ஆரம்பிக்கின்றோம். والتين والزيتون. அத்தியின் மீதும் ஒளிவத்தி ஜெய்தூன் மீதும் சத்தியமாக. وطور سينين. தூர்சினா மலையின் மீதும் சத்தியமாக. وهذا البلد الأمين. மேலும் அபயமளிக்கும் அந்த மக்கமா நகரின் மீதும் சத்தியமாக. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. நிச்சயமாக மனிதனை நாம் மிகவும் அழகிய அமைப்பிலே படைத்தோம். ثم رددناه أسفل سافلين. பின்னர் அவர்கள் செய்த செயல்களின் காரணமாக அவர்களை தாழ்வுமிக்க தாழ்ந்தவர்களாக மாற்றினோம்.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. எனினும் எவர்கள் ஈமான் கொண்டு சாலிகான அமல்கள் செய்கிறார்களோ அவர்களை தவிர அவர்களுக்கு என்றும் முடிவில்லாத நற்கூலி உண்டு. فما يكذبك بعد بالدين. எனவே இதற்கு பின்னர் நியாய தீர்ப்பு நாளை பற்றி உம்மிடம் எது பொய்யாக்க முடியும்? أليس الله بأحكم الحاكمين. அல்லாஹ் தீர்ப்பு செய்வரெல்லாம் மிக மேலாக தீர்ப்பு செய்வன் அல்லவா? صدق الله العظيم. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله